우리 조국 대한민국이 크게 위험해졌습니다. Our country, Republic of Korea, is in a serious danger right now. 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 그리고 해외에서 나라를 위해서 걱정하신 동포 여러분, and all the compatriots concerning about this country all around the world. 이 시대에 국가의 망하는 사실을 보고 크게 근심하는 부산 지도자들이 한자리에 모였습니다. Those leaders in Busan who are deeply concerned about the current situations in Korea are gathering together right now. 저는 제25대 한기총 대표회장으로서 As the 25th president of the Christian Council of Korea, 오늘 아침에 일어나서 기도를 하게 되었습니다. as I wake up today morning and I began to pray, 성령이 그날따라 저를 확 덮어왔습니다. and the Holy Spirit engulfed my spirit 간단하게 성령이 제게 이렇게 말했습니다. and gave me a simple message. 성령이 교회에게 하신 말씀을 들을지어다. Let those who have ears, you have to listen to what the Spirit says to the churches. 대한민국 망했다. The Republic of Korea is over. 대한민국은 지구촌에서 사라진다. The Republic of Korea will be wiped out from this world. 성령의 충동이 있었다고 해서 그것만 사실로 주장할 수는 없습니다. I cannot take it as a fact just because the Holy Spirit told me so. 이것이 사실인지 객관적 한번 제가 사실을 알아보게 되었습니다. So I had to verify that whether that's the objective truth or not. 각 분야의 최고의 전문가들과 제가 상의를 해봤습니다. I discussed these ideas with most of the experts of these fields. 성령이 말씀하시기를 대한민국 망했다고 하는데 I heard from the Holy Spirit that the Republic of Korea is over. 이게 한 개인적인 성령의 충동인지 어떻게 생각하냐고 물어봤습니다. Am I becoming too emotional or how to think about this? 우선 국제 정치학의 한국의 1인자 되는 이충근 박사님에게 제가 한번 물어봤습니다. In terms of international relations, Dr. Chung-Gun Lee is one of the more major experts in this field. 한미 동맹 끝났다고 말했습니다. And he said the Republic of Korea and the U.S. military alliance is over. 끝날 것이라가 아니라 이미 끝났다고 말했습니다. Not that it's going to over, but he said it's over. 대한민국은 처음부터 세워질 때 한미 동맹이 기반돼서 세워졌기 때문에 No, when this country was founded, it was founded based upon the principles of the military alliance between the U.S. 한미 동맹이 무너지면 국가 자체가 무너지는 것이죠. So once that alliance collapses, the country itself collapses. 경제 분야에 한국의 경제 대통령이라고 하는 최강 장관님을 만났습니다. And also I got to meet Prime Minister, former Minister Gwang Choi, who's the expert in economics. 그분은 복지부 장관도 하고 또 국민연금관리공단 이사장을 하신 분입니다. He once served as a Minister of Welfare Ministry, and also he served as a Chairman of the National Welfare, the Social Security Service. 저는 늘 그분에게 경제 대통령이라고 제가 부릅니다. I used to call him as the economics president. 해박하죠. He's very versed in economics. 이대로 가면 대한민국 망합니까? 하고 물어봤습니다. I asked him a question like saying that, do you think the Republic of Korea is going to collapse once we go this path? 전 세계의 경제학 이론에도 없는 소득 주도 경제 성장. The income-led growth, which is not written in any economics books. 한 번도 인류사에서 사용된 적이 없는 이론입니다. That's the theory which has never been tried in the human history. 이대로 문재인이가 3년 동안 저 자리에 앉아 있으면 And once Moon Jae-in stays in the office for the rest of the 3 years, 99%가 아니라 100%만 한다고 말했어요. it's not like 99% that this country will be over, but it's 100% that this country will be demised. 제가 그분에게 반문을 했습니다. I asked him back, 혹시 문재인이가 세계에서 한 번도 사용 안 한 경제 정책을 특허로 개발한 것이 아니겠습니까? 이렇게 물어봤어요. what if Moon Jae-in got a patent on the the newly devised ideas that has not been tried in the world? 세계에서 한 번도 사용 안 했기 때문에 이것이 특허적인 특이한 뛰어난 정책이 아닙니까? 라고 다시 A 물어봤어요. policy that has not been implemented in any countries in the world, so that might be unique. 목사님,
But it goes like pastor. 그러한 인류사의 특허적인 경제 정책이라면 If you're going to talk about those patented new policies in economics, 유럽과 미국의 학자들은 미쳤습니까? do you think that the scholars in European countries and America are insane and they're stupid? 이 정책은 나라가 망하는 것입니다. This policy will destroy this country. 그리고 2년 해봤잖아요. And we've tried it for the 2 years, right? 지금 청년 대학생들이 알바 자리도 조금 괜찮은 것은 30만 원에 권리금 주고 판다 그럽니다. You know, even like the college students, they are buying the part-time options with $300 52시간만 일하라고 하니까 because the government is forcing the people to work 52 hours a week, 더 이상 일하면 벌금 때리니까 and they are fined once they work over the time. 일단 시간이 되면 퇴근을 한다는 것이죠. So they have to go back to their place after work. 나갔다가 다시 뒷문으로 다시 수희한테 뇌물을 주고 다시 들어온다는 거예요. And after going back, after finishing their work, they come back to the workplace by giving some bribery to the gatekeepers. 왜냐하면 쌓인 그 모든 서류 일은 어차피 내일 와서 내가 해야 되는데 Because all the piles of work and the paperworks that should have to be done by themselves tomorrow. 52시간밖에 일을 못하게 하니까 But they're allowed only to work 52 hours a week. 일단 남들 눈에 보기에 일단 퇴근했다가 They have to pretend to be going back. 밖에서 차 한잔 먹고 And after taking a break with a cup of tea, 뒷문으로 다시 들어와서 수희한테 그것도 뇌물 주면서 들어와가지고 they should come back to the office by providing briberies to the gatekeepers 사무실에 불을 꺼놓고 혼자 일을 한다는 and 거죠. turning off the lights of the office, and they work over hours. 이 미친 지랄 발광을 떠는 이런 정책을 누가 만들었습니까? This is whole bunch of crazy and ridiculous. And who has created this policy? 문재인이 개자식이 만든 겁니다. 이 개자식이. This has been made by Moon Jae-in. 신원식 장군을 만났습니다. I got to meet General Won-sik Shin. 안보가 어떻습니까? How's the security situation in Korea? 김정은이가 내려오는 날만 남았다 그랬습니다. We are just looking forward to encountering Kim Jong-un 완전히 해체됐다 그랬습니다. because all the military system has been disintegrated. 난 아침에 이 자리에 오는 중에 On my way here in the morning, 잠시 후에 제가 소개하겠지만은 I'm going to introduce in a second. 이혜경 대표님이 저에게 이런 말을 했습니다. Representative Ye Kyung-lee, she told me as follows. 지금 아들이 군대가 있는데 Her son is in the military right now. 아들한테 면회를 갔더니 She had a chance to visit the son. 현역 군인입니다. Her son is working as a soldier right now in service. 엄마 나라 망했어 끝났어. And he goes like her son goes like, Mom, this country will be destroyed. 선임하사들이 뭐라고 가르친지 알아? You know what these officers are talking about? 전쟁 나면 군복 입고 도망가라고 이렇게 가르치고 있어. They're telling us to run away if the war breaks out. 군복을 벗고 도망가라. You have to take out your uniform and you have to remove your uniform and run out when the 이게 war breaks out. 현재 군대 교육입니다. That's the army system right now. 군인들에게 핸드폰 다 나눠줘가지고 They are distributing allowing the soldiers to use the cell phones. 나라 망한 것이죠. The country is doomed. 성령이 제게 한 말이 맞았습니다. What the Holy Spirit told me is correct. 대한민국 끝났다. The country is over. 성령이 실수하겠습니까? You know, I don't think the Holy Spirit makes mistakes. 원자력 해체 시작했습니다. And disintegrating the nuclear power plants and technology. 전기값 몇 푼 올라가는 걸로 끝나지 않습니다. It does not end with raising up the electricity cost. 한 국가가 설려면 몇 개 기둥이 서야 하는데 You know, there should be several pillars for a country to be established. 그 기둥 중에 하나가 에너지입니다. 에너지. And one of them is energy sources. 에너지의 기둥이 무너지면 국가 자체가 무너지는 거예요. Once the pillar of energy source is collapsed, the country itself collapses. 앞으로 100년 동안 2,000조의 돈을 벌 수 있는 원자력을 왜 해체하는 겁니까? We could have gotten 2,000 trillion won in the 100 years of the future, but why is President Moon disintegrating this
facilities. 최고의 담당자가 오늘 이 자리에 와서 계시지만은 You know, we have one of the more experts here right now 아직도 공무원 신분이기 때문에 because he's remaining as the government official. 이 자리에서 연설을 못합니다. He cannot deliver a speech right now. 저는 그 서울에서 시민단체 원자력 전문가에게 많은 공부를 했습니다. I learned a lot from one of the leaders of the civil rights activists, the group 지금요 of the 한국의 nuclear power 원전 plants. 인류 기술자들이 외국으로 다 팔려간다는 거죠. And these days, the experts in the nuclear facilities, they are being sold off to the foreign countries. 중동 땅에 사는 나라들이 100년 동안 땅에 석유를 팔아먹었다고 팔아먹고 살았다면 You know, those countries in the Middle East, they sold the oil to create the wealth. 그 중에 세계 제1의 매장량을 가지고 있는 사우디아라비아 And you know, Saudi Arabia, they are one of the richest oil and wealth nations. 그들도 땅 밑을 조사해 보니까 And once they examine their lands and examine their underground fields, 석유가 영원한 것이 아니고 they get to realize that the oil is not going to stay there forever. 앞으로 100년만 더 캐 먹으면 And after using the oil for a couple of hundred years, 석유 끝난다는 사실을 알고 they are going to be run out of the oil sources. 자기 나라 석유를 조금 아껴 쓰려고 So they wanted to cut the use of the oil usages in their country. 우리나라의 원자력 발전소를 사우디에서 건설하려고 한국하고 MOU를 한 것입니다. And the Saudi Arabia government made an MOU to create nuclear power plants over there. 사우디가 원자력 발전소를 세우게 되면 You know, if the Saudi Arabia establishes the nuclear power plants, 중동의 모든 나라들이 다 원자력 발전소를 세우게 you 되는 know, most 거죠. of the countries in the Middle East will be establishing the nuclear power plants along with the Saudi Arabia. 원자력은 세워 놓는 것만 파는 것이 아니고 You know, nuclear power plants is not all about just establishing the facilities. 가동하기 위해서 우리나라의 인력과 우리나라의 원자력에 대한 자재를 계속 공급해야 되기 But we 때문에 have to keep providing the resources, both the human resources and technology, to keep operating that. 한동안 중동 땅이 석유를 가지고 무기화를 했다면 In the past, the Middle Eastern countries used to weaponize their own resources. 전 세계 원자력 발전소를 한국이 건설하게 되면 If this country establishes nuclear power plants all around the 전 country, 세계를 향하여 우리가 이것을 무기화를 할 수 있는 것입니다. we could have weaponized these facilities toward the world. 2천조가 누구 이름입니까? You know, 2,000 trillion won. Is that small amount? 우리 자손들이 대대로 세계 제2 번째 나라로 살 수 있는 철호의 기회가 왔었는데 We've faced one of the best chances to make our generation and our children's generation one of the great nations. 이것을 해체하겠다. But they're going to destroy this. 이게 본정신입니까? Do you think that they're sane? 미쳤어요. 미쳤어. They are insane. 오늘 오후에도 강사로 내려오신 이재호 장관 In the afternoon, there will be Minister Jae-woo Lee will be speaking as a guest speaker. 최초로 4대강 본은 김대중이가 만들려고 시도를 했습니다. You know, Kim Dae-jung was trying to establish those banks and the rivers reservoirs. 1년에 5개 가까이의 태풍이 한국에 오는데 You know, in general, on average, about like five typhoons hit this country. 무슨 뭐 매미도 오고 엠파스도 오고 한번 오면 보통 5조가 날아갑니다. 5조. And if those typhoons hit this country, it's gonna cost about 5 trillion won for it to restore. 1년에 인명 피해가 약 100명씩 죽습니다. And on average, about 100 people die because of the typhoons. 김대중 대통령이 대통령할 때 안 When Kim Dae-jung was president, 되겠다. this should not be the case. 전 세계의 강들이 다 포로되어 있는데 Most of the major cities and most of the major rivers are protected by the reservoirs. 우리도 4대강의 포로를 막아서 태풍을 막아내자. So we have to create the banks and reservoirs so that we can be better address the issues of the typhoons. 예산을 뽑아오라 했더니 80조를 뽑아왔어. And once they made a contract, and once they prepare for that, and they got to realize that it's going to cost about 80 trillion won. 한숨을 쉬면서 도저히 안 되겠다. And he sighed out loud, and this is not going to happen because it's too expensive. 노무현이가 다시
4대강을 막으려고 했습니다. And Nomuyon once again tried to create reservoirs and banks. 예산을 뽑아와라. And he tried to implement a policy. 50조를 뽑아왔습니다. And the government officials reported that it's going to cost about 50 trillion won. 이명박이가 대통령 되자 But once President Lee Myung-bak became president of 이 the 사람은 country, 현대건설 사장을 했기 때문에 he used to serve as a president of the Hyundai Constructions. 뽑아오라고 할 필요가 없었습니다. He didn't have to ask the people to report it to his office 건설의 빠꼼입니다. 빠꼼. because he's an expert in the construction field. 자기가 제절하는 거지. He's the best. He's the best guy in terms of that in this country. 무슨 50조야. It's not about like 50 trillion won. 무슨 It's 80조야. not about 80 trillion won. 야, 건설회사들 니들 이익 따는 거 최소한 이익을 가지고 이거 시행해. You have to try and you have to implement this with the minimal cost. 박수 칠 준비 한번 해주세요. 자, 잠깐만요. 22조에 완성했습니다. 22조에. Complete this by paying only nearly 22 trillion won. 그 후로 여러분 홍수난다는 말 들어봤나요? And ever since that was created, have you ever heard about the news that the reservoirs and the floods issues? 들어봤나요? People died because of the typhoons. 그래서 4대강 때문에 생겨난 이익이 1년에 80조의 돈을 벌고 있습니다. So thanks to the reservoirs and the bank system, we are getting 80 trillion won as a benefit. 이러한 멀쩡한 생명에 보인 4대강보를 문재인이가 해체하겠다고 하니 So four major reservoirs of life, and Moon Jae-in is trying to destroy these reservoirs. 조달청에서 150개 건설 회사들을 불러가지고 So the government called upon someone 150 agencies. 4대강 보호 해체에 대해서 여러분이 입찰을 참여하라. And why don't you make a bid to destroy these reservoirs? 국가공사는 현찰입니다. You know, all the reservoirs and the government and related fields are about cash flows. 이건 건설 회사가 살 수 있는 노다지입니다. And 노다지. this is like a gold for the construction companies. 150개 건설 회사를 모아놨는데 하나도 신청을 안 했습니다. 150 companies was gathered, but not a single one made a bid. 이 사람들이 말을 잘못 알아들었나? You know, these guys got mistaken. 보호 해체하면 돈 준다는데 We are giving you the money once you destroy these reservoirs. 두 번째로 다시 150개 건설 회사를 모아서 다시 재설명했습니다. The government agencies gathered 150 companies again and explained the situation. 단 한 회사도 신청 안 했습니다. But not a single company made a bid. 물어봤습니다. That's why. 왜 당신들 돈 주는데 왜 신청 안 하냐? Why you are not making a bid, but you're going to get a lot of money? 첫 번째 말하기를 And the first response was that 우리가 보를 해체하면 1000벌을 받습니다. once we destroy the reservoirs, we are going to be punished. 돈도 좋지만 1000벌 받을 짓은 하면 안 됩니다. And we don't want to be punished by heaven, even if we so want to make the money. 둘째로 And second, 보를 해체하면 농민들이 가만히 있겠습니까? if we destroy the reservoirs, do you think the farmers are going to stay still? 몇 명이 뛰어나와서 보위에 올라가서 자살해버리면 Some of them might come to around the reservoir and might kill themselves. 우리 회사 망해버리는데 Then our company will be destroyed. 그 짓을 왜 합니까? Then why do we have to do that? 셋째로 And third, 정권이 영원합니까? I don't think this regime is going to stay forever. 3년 후에 가면 다시 건설하라 할 텐데 And after 3 years, they're going to order us that we have to rebuild it. 정권이 바뀌면 And once the regime changes, 그때 보 해체한 건설 회사를 나와 하고 적폐청산으로 깜빵에 집어넣을 텐데 most of the companies that used to be input in this construction will be put in jail. 우리는 안 합니다 이거. And we are not doing this. 그래서 그 돈이 지금 국가로 반납이 됐습니다. So that money got refunded to the government. 해체 비용만 5조입니다. 5조. It takes about 5 trillion won to destroy those reservoirs. 그러면 그만둬야지. If that's the case, they have to stop it. 아직도 발광을 떨고 있습니다. Still, they are acting up to destroy this. 저걸 누가 본정신납하겠습니까? Who can say that they are insane? They are sane. 자, 점점 강도가 더 높아갑니다. It intensifies all the more. 국제 외교 완전히 왕따당했습니다. And President Moon is being bullied in international society. 전 세계의 대통령 수상들이 이 문재인을 인간 취급 안 하는 것입니다. All the politicians, presidents, and prime ministers across the countries
They never regard Moon Jae-in as the leader of this country. 일본의 아베만 저런 것이 아닙니다. It's not the only case of Abe Shinzo of Japan. 아니 전 세계 다니면서 뭐라고 하느냐? 우리 저분이 좀 도와주세요. 저분이 좀 도와주세요. 이게 본정신입니까 이게? You know, when he says, telling the people to the heads of state, he says that, why don't you help Kim Jong-un? 북한의 핵무기를 폐기하기 전에 먼저 전 세계가 북한을 감동을 시켜서 도와줘서 We 김정은이 can help him out so that we can deeply move their heart and let them denuclearize for themselves. 그러니까 이제 정상회담 끝나면 바로 돌아서 뭐라 그래? 저 또라이가 왔다고. 또라이. That's because a lot of heads of state are talking to Moon Jae-in after finishing a summit that he's crazy. 아시다시피 전 세계 외교는 미국이 딱 잡고 있는 Now, 겁니다. as you may know, all the international relations are done by the United States. 문재인이가 유럽을 돌아다니면서 수상들하고 그거 무슨 외교한다고요? 그게 외교입니까? He's moving across Europe and saying that, why don't you help me out? 우리나라 외교는요 다른 얘기 할 거 없어요. 한미 외교만 하면 됩니다. You know, for this country, the only negotiation and the only diplomacy is about is with the United States. 문재인이 어느 나라 도착하기 전에 미국 국무부에서 현지 미국 대사관한테 이미 지시 내려가는 거예요. Because even before Moon Jae-in arrives in certain countries, the Department of State, the officials are providing orders how to act. 핀란드에 오면, For example, in Finland, 네덜란드에 오면 in Netherlands, 그 수상 보고 빨리 문재인 기퉁머리를 때려서 돌려보내라고 그렇게 말해. the U.S. Department of State is ordering those countries that why don't you slap? 외교하러 다닌 게 아니요. 김정숙이하고 신혼여행 다니는 거예요. 신혼여행. I think he's going on a honeymoon trips with his wife. 이게 미친놈이지 사람입니까 이게? He's an insane person, not a human being. 문재인은 될 수 있는 대로 외국 나가면 안 되고 청와대 안방에 가만히 처박혀 있는 게 나라가 득입니다. Moon Jae-in has to suck in the Blue House room, not traveling across the countries. 일본과의 관계를 말씀드리겠습니다. And I'd like to talk about the Korea-Japan relations. 누가 이렇게 만들었나요? Who has caused this turmoil? 문재인 이놈이 이렇게 만든 겁니다. Moon Jae-in himself. 65년도에 김종필이가 한일 국교회담할 때 끝난 겁니다. You know, when Kim Jong-pil and along with the orders of President Park Chung-hee, in 1965, all the deals. 36년 동안 우리가 식민지 생활할 때에 You know, while we were being occupied by the Japanese forces for 36 years, 일본 사람들도 한국에다 투자한 게 많았습니다. you know, Japanese people invested a lot of money and materials in this country. 부산 항구 이거 누가 만들어놔요? You know, who created this Busan port? 일본 사람 만든 거예요. It's done by Japanese people. 경부선 철도 누가 만들었나요? Who created the Busan Seoul intercontinental railroad? 함경도까지 저 철도 누가 만들었나요? Who created the railroad system from Busan to Hamgyong? 학교 누가 지었나요? Who created schools? 신장로 누가 만들었나요? Who created the roads? 전부 일본 사람들이 다 한 겁니다. It's done by the Japanese people. 해방이 되자 And after we got emancipation, 일본 사람들이 그걸 다 뜯어가려고 그랬죠. Japanese people tried to take them back to the countries. 그때 다그라스 네가드가 But Douglas MacArthur, 한 푼도 가져오지 마. you are not taking anything. 너희들은 한국을 식민지 살이한 대가로 한국에 투자한 거 1원도 돈 가져오지 마. For the expense, for the cost of you occupy this country, you can never take any pennies from this country. 그때 돈이 22억 불입니다. 22억. And it's about $200 million. 요즘은요 돈으로 따지면 2조 달러도 넘는 겁니다. In today's currency, in today's exchange rate, maybe it's more than $2 trillion. 다그라스 메가드의 힘에 의하여 And by the force of Douglas MacArthur, 한국에 단 하나도 못 가져갔어요. the Japanese people could not take even a single penny. 그뿐 아닙니다. And not just that. 플러스 알파로 5억 불을 더 내놔라. You have to pay extra $5 trillion. 그래서 위로금으로 5억 불을 김종필이가 받아낸 겁니다. That's how we got extra $5 trillion from the Japanese government. 거기는 개인, 가정, 국가, 사회 모든 피해 보상이 거기에 다 들어가 있는. That included all the subsidy compensations for the families, individuals, and the country. 그걸로 끝난 거죠. That's done, right? 그런
그런데 우리나라의 좌파 빨갱이 이 자식들이 김정은의 지시를 받고 But still, the leftists in the country, led by Kim Jong-un's instructions, 위안부 돈 다시 내, 위안부 돈 다시 내 또 떠들었습니다. they called out loud saying that what about the comfort women issues? 내가 이렇게 말하면 반드시 나를 친일파라고 말합니다. When I talk about talk like this, maybe people call me as pro-Japanese 나는 force. 진리를 말하다가 친일파가 되어도 괜찮습니다. I like to become a pro-Japanese person while talking the truth. 그럼 위안부에 대한 피해 보상은 우리나라 정부가 하면 되는 겁니다. You know, the compensation for the comfort women can be done by our government 왜냐하면 다 받았기 때문에. because they sold everything. 그런데도 박근혜 대통령이 할 수 없이 좌파 빨갱이들 때문에 이 아베하고 100억 불을 다시 받은 거예요. But still, President Park Geun-hye made a deal with Prime Minister Shinzo Abe and got $100,000. 그것도 사실 그렇게 하면 안 되는 겁니다. That should not be the case. 근데 박근혜가 100억을 받았어요 다시. But President Park Geun-hye received $100 million. 100억이 돈입니까? You know, $100 million. That's not a large amount of money. 문재인은 요즘 대한민국 국민들에게 마약을 먹이려고 Moon Jae-in is trying to infuse the drugs to the Korean people. 입만 열면 몇 조입니다. 몇 조. So as you open up his mouth, he says that trillions of dollars or something. 그랬으면 진짜 그걸로 끝나야죠. But if that's the case, we have to be down over there, right? 문재인이가 대통령 되고 그거 취소해버렸어. But after Moon Jae-in takes office, he removed those treaties. 박근혜는 이런 일이 일어날 줄 알고 대법원 원장에게 부탁을 한 겁니다. Park Geun-hye knew that what's going to happen, and he requested to the head of the Supreme Court, 이 재판은 판결할 수 없다라고 해서 역사의 뒤로 미뤄달라고. saying that this case should not be made, and why don't you postpone it? 그래서 김기춘 대감을 보내가지고 이 재판은 뒤로 미뤄달라. 이것은 한국에서 재판할 내용이 아니다라고 부탁을 했다고 그들을 지금 깜빵에다 집어넣습니다. 이 개자식들이. So he sent Kim Gye-chun, his chief secretary, and asked the Supreme Court leader, Supreme Court justice, to make a decision according to the national interest, and that's the reason why President Park Geun-hye is in prison right now. 완전히 좌파 판사 중에 판사인 우리 법정부에 그것도 서열이 저 밑에 있는 춘천 법원장을 대법원장으로 갖다 세워버렸습니다. And Kim Myung-soo, who is in the least rank in terms of the promotion, he got elected. He got chosen as a Supreme Court justice, 그놈이 지금 나라를 이렇게 만드는 놈. and he is causing all this turmoil right now. 지금 문재인이가 뭐라고 국민을 선동하느냐? You know what Moon Jae-in says to the people? 일본 아베가 이제 한국하고 상대 안 하겠다. You know, Abe is not having relations with Korea. 뭐 첨단 소재, 불소 세 가지 수출 안 하겠다. 그게 아닙니다. Here, Abe does not mean to that he's not gonna import any very sophisticated materials such as the 마지막 fluoride. 목표는요 한국하고 국교 단교입니다. But the final destination of this turmoil is that he's going to cut off the relations with Korea. 저런 인간하고는 상종할 수가 없어. I don't want to deal with such a monstrous figure. 그러니까 문재인이가 국민이여 일어나라, 국민이여 일어나라 이렇게 거짓 선동하고 있어. So Moon Jae-in is instigating people that you have to rise up. 이순신의 정신으로 일어나라 있다. With the spirit of Lee Sun-shin, you have to rise up, Korean people. 어디라고 이순신을 써먹어 이 자식아. Why are you taking advantage of Lee Sun-shin? 우리 종씨 전봉준의 죽창가를 부르는다. And 조국, he said, you have to sing along the Jukchang song. 왜 우리 종씨 정씨를 왜 써먹어 이 자식아. Why are you taking advantage of my ancestor? 아무데나 죽창가를 불러? You know, the song is not meant to be sung like that. 전봉준은요 죽창가를 그럴 때 안 부르는 거예요. Jeon Bong-joon did not request his people to sing along the Jukchang song. in that 오늘날의 version. 문재인 같은 또라이 같은 자식이 고종입니다. 고종. You know, Go Jung was as insane as Moon Jae-in. 그 고종을 쳐내려고 죽창가를 부른 거예요. And the people were chanting out the Jukchang song to remove Go Jung. 조국 씨 조국,
당신 말이야 공부하려면 똑바로 해. If you want to study, you have to study thoroughly. 전봉준 동학혁명의 죽창가를 왜 부른지 알아? You know why people chanted the Jukchang song during the Donghak uprising? 그 당시에 문재인인 고종을 쳐내려고 부른 거야. Because they wanted to remove then Moon Jae-in, Gojong. 일본하고 싸우려고 부른 게 아니야 이 자식아. Not to fight against the Japanese forces. 그 죽창가를 부르라고 네가 선동한다면 If you are instigating people to sing along the Jukchang 대나무로 song, 깎은 그 대나무 죽창 가지고 문재인의 모가지를 찔러야 되는 거야 지금. you have to pierce the throat of Moon Jae-in by using the bamboo. 이것이 pierce 죽창가의 spear. 의미야 이놈아. That's the true meaning of the Jukchang song. 어디라고 국민들을 속여먹어. Why are you deceiving the Korean people? 지금도 촛불시 다시 나오라. Still, they are calling out that the candlelight protest. Let's do it again. 가만히 내가 지켜봤습니다. I observed that. 우리나라 젊은이들이 어떻게 And 움직이는가? how the youngsters react. 지난주에 촛불시 나오라 하니까 첫째 불발탄 났습니다. Last week they were calling out the protest, anti-Japan protest, 젊은이들이 많이 안 나왔어요. but the young people did not participate there 알아듣는 거예요. because they were recognizing 이거는 촛불시에서 아베를 족치자 해서 해결될 문제가 아니다. that this is not going to be solved by protesting against Shinzo Abe. 너 촛불 시위를 가지고 박근혜 쫓아내니까 재미가 붙었나? You utilize the Chokbol protest to. 박근혜는 쫓아냈지만 일본 아베를 족치자고? But you can remove Abe from the office by using the candlelight protest. 야 이 자식아 하려면 네 혼자 가서 이 자식아. Why don't you do it yourself? 어디라고 대한민국 젊은이들을 선동하고 있어? Why are you agitating Korean people? 왜 저렇게 발광을 떨까요? Why is he doing like that? 결국 목적지가 있는 거지. And his destination is very clear, 계속 촛불 시위에서 일본하고 맞서자 이렇게 계속 하는 겁니다. which is that let's go against the Japanese forces. 어제 홍 부총리가 뭐라고 한지 압니까? You know what the Prime Minister Hong says? 일본이 이렇게 나오면 If Japan acts like this, 한국도 일본에게 고통 줄 사건들이 너무 많이 있다. there are a lot of fields by which we can afflict the Japan. 당당하게 맞짱 뜨겠다. We can fight against them proudly. 야 이 개자식아. 네가 부총리야 이 개자식아. Are you a top government official? 뭐라고? 일본하고 맞짱 뜨자고? You're saying that we have to fight against Japan, 결국은 전쟁까지 간다는 거죠. and they are thinking about the war. 알다시피 일본하고 한국은요. You know, Korea and Japan, between Korea and Japan, there's straits. 제일 먼저 전쟁하면은 일단 함대부터 먼저 시작합니다. And we have to fight with the fleets. 함대와 전쟁을 시뮬레이션 돌렸더니 Once we had a simulation warfare, 한국에 있는 이지스함하고 일본에 있는 이지스함하고 붙였더니 2시간 만에 박살났습니다. 한국이 2시간 we 만에. have to realize that all the Korean fleets will be destroyed in 2 hours. 일본은 세계 3위의 군사력을 가지고 있는 Because 나라입니다. Japan has the world's third largest military. 우리가 이승만 덕분에 일본에 대해서 큰 소리 치고 살았어요. Thanks to Lee Seung-man, we could be standing on the upper hand with Japan. 여러분 다 일본에 뭐라 그래? 쪽발이라 그래. 쪽발이. You know, you call to Japan that it's 쪽발이. 아니 극동아시아에서 제일 적은 나라가 일본과 중국놈 보고 또 떼국놈이라 그러죠 우리가. And how can you call the Chinese and Japanese forces? 저 러시아 뭐 모든 나라들 다 뭐라고 말합니까 우리가? 욕하지 않습니까? You know, we call out the Russian and the Japanese forces. 아니 적은 이 남한이 정신적으로 전 세계 최고의 나라들을 전부 다 우습게 보고 이렇게 사는 정신적 힘이 누가 만들어준 겁니까? Who has created this mental power to look down upon all the countries in East Asia? 이승만이가 만든 겁니다. It's done by Seung-man Rhee. 할렐루야. 그 배후에는 바로 한미 동맹이 있었기 And we 때문에 have the Korea-U.S. military alliance between them. 한미 동맹 때문에 우리는 일본을 쪽발이라고 하고 사는 And 거예요. we could have made that because of Lee Seung-man and Hanmi 동맹. 중국을 떼국놈이라고 사는 거예요. And we could have called out Chinese forces. 한국 사람이요 전 세계 인간들을 존경하는 사람 없습니다. 한국 사람. Korean people do not respect. 딱 미국 하나에 대해서만 존경합니다. And only America. 유럽까지도 전부 다 깔봅니다. 한국 In 사람. European countries, we just look down. 여러분 해외 여행 많이 해보셨죠? You've traveled around the countries. 가까이 와서 물어보시죠. Why don't you ask them? Where are you from? Where are you from? 그럼 여러분 뭐라 합니까? How do people say? I am from Korea, Korea, Korea 뭐 큰 소리 치고 다녔죠. Say I'm from Korea, right? 왜 그런지 압니까? Why?
한미 동맹 때문에 그랬어. Because of the Korea-American military alliance. 이제는 말 못합니다. We can't say that anymore. Where are you from? Where are you from? 대답 안 합니다. No answer. 창피한 거예요. Because we're embarrassed. 누가 이렇게 만들었어요? Who has caused this problem? 문재인 이놈이 이렇게 만들었어요. Moon Jae-in. 마지막입니다. Lastly, 가장 심각한 것은 the most serious issue is that 일본하고 전쟁으로 막 치닫게 만들어서 they are trying to fight against Japan. 우리는 일본을 못 이긴다. We can't beat the 할 수 Japan. 없다. No other means possible. 북한하고 합치자. We have to combine forces with North Korea. 북한의 핵무기 이용하자. We have to utilize nuclear weapons. 요래 가지고 고려 연방제 가려고 하는 것이 문재인 대가리의 생각입니다. That's how that they're gonna go to the Korea Federation. 존경하는 국민 여러분, Dear Korean people, 새벽 아침에 일찍이 이렇게 이 유튜브에 많은 시청자들이 들어오는 것을 내가 보고 확인하고 지금 올라왔습니다. I checked that a lot of people are accessing the YouTube channel. 문재인의 저 범죄행위를 처단해야 되는 겁니다. We have to stop Moon Jae-in. 그리고 문재인 속에 들은 7번째 간첩 사상입니다. And the spy, the Juche ideology. 평창 올림픽에서 In Pyeongchang Olympic Games, 문재인 이놈이 무슨 짓을 했는지 you 아십니까? know what Moon Jae-in said? 간첩 중에 간첩인 간첩의 왕인 신영복을 내가 가장 존경하는 한국의 사상가라고 발광을 들었습니다. He said he respects Shin Young-bok, the spy. 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. So you can think like this. 지금 한국에 일어나는 모든 사건들은 이 문재인의 이 말 한마디에 다 들어가 있다. All the things occurring right now in this country is caused by this remark. 자, 한번 들어보십시오. You should play that. 뭐라고 말하는? 제가 존경하는 한국의 사상가 신정복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신정복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신정복 선생은 겨울 자, 이 말이 무슨 말인지 압니까? What it means? 그 앞에 아베를 불러놓고 He invited Abiy, 미국의 펜스 부통령을 앞에다 불러놓고 invited Mike Pence of America, 북한의 김영남을 앞에 앉혀놓고 and Kim Young-nam in the front. 김정은이 동생 김여정을 앞에다 앉혀놓고 And Kim Yo-jong was over there too, 발광을 뜬 겁니다. and he acted out. 내가 가장 존경하는 한국의 사상가 신영복이다. He respects Shin Young-bok the most. 펜스가요 집에 가버렸어요. Pence just ran away. 일본 아베도요 집에 가버렸어요. Abiy just ran away too. 왜 저 말을 할까요? Why? 김정은한테 지가 잘 보이려고. Because he wanted to get favor from Kim Jong-un. 그 앞에 있는 김영남은 좋아가지고 하하하 남조선 우리가 다 먹었네 이제 드디어. So Kim Young-nam really liked it. 바로 저겁니다. That's the thing. 그럼 한 번에 저게 실수였었다면 So if that was the mistake, 뭐 그럴 수 있다고 쳐도 maybe we can think that that was a mistake. 계속입니다. Keep 계속. saying that. 서독의 간첩 윤희상의 묘지에 헌화를 하더랍니다. Made a tribute to Unisan. 6월 6일 날은 무슨 김영봉을 국가유공자라고 야 이 개자식아 어? 대통령 취임할 때 뭐라고 말했어? 어? 나는 대한민국 대통령으로서 헌법을 준수해야지. 통일해라. You have to conserve the Korean Constitution. 국민의 국토를 지키며 국민의 생명을 지킨다고 선서했잖아. You have to protect the life of people. 그런데 왜 1948년 8월 15일 대한민국 건국을 인정할 수 없다? 너가 뭔데 그따위 소리해? 너가 뭔데? Why are we renouncing the Korea Foundation? 그것이 헌법을 준수하는 거야? Is that the attitude to abide by the law? 박근혜를 국정농단하고 깜빵에 넣은 문재인 Moon Jae-in, you accused Park Geun-hye of 국정농단. 빨리 임무교대해. You have to change seats. 너 서울역에서 들어가. You have to go to prison. 그리고 박근혜를 네 손으로 잘 모셔다가 청와대에 앉혀. You have to have President Park sit in the office. 그리고 너가 그 자리에 깜빵에 들어가라고. You have
이적행위야, 이적행위. You are accused of the treason charge. 대한민국 끝났습니다. This country is over. 자, 대책을 말씀드리겠습니다. So let me give you the solution. 우리나라는요, 다 뛰어난데 한 가지 약점이 있어요. There's a weakness for this country. 나라가 망할 때까지는 가만히 있어요, 이 백성들이. The people don't recognize until the country collapses. 임진왜란이 그리하였고 병자호란이 그리했습니다. It's a case of the Japanese invasion and the Chinese invasion. 분명히 이수신이 말을 했거든요. Lee Sun-shin clearly stated 선조에게 to Sunjo, 왕이여 10만 대군을 준비하소서. "Dear king, you have to prepare the soldiers. 외놈들이 한국을 먹으려 합니다. The Japanese forces are trying to occupy this country." 그랬더니 간신배들이 옆에 붙어가지고 And those officials were saying that 수염도 많이 달린 놈도 아니고 수염 3개 달린 놈들이 옆에서 왕이여 절대로 일본 놈들은 우리를 먹을 힘이 없습니다 saying 하고 that, "Dear king, they don't have the power. 수염을 달달달달 떨었습니다. They don't have the power to occupy us." 왕이 그렇지 일본 놈들이 오면 부산 앞바다에서 대나무를 깎아가지고 있다가 콕 찌르면 바다 속으로 쏙 내려갑니다. 이렇게 보고를 했어요. We can just destroy the Japanese forces in the sea. 멍청한 그 시대의 문재인 같은 놈 선조가 그렇지 했어요. And Sunjo said, "Yes, that's the case." 일본은 총을 가지고 왔습니다. The Japanese people brought the guns. 우리는 대나무 깎아가지고 덤볐습니다. So we used the bamboos. 선조가 함경도까지 도망갔죠. And Sunjo had to run away to Hamgyongdo. 그리고 와서 우리나라의 여자들을 10만 명을 잡아서 후쿠오카로 데려왔습니다. And they took 100,000 women. 국가가 망하면 제일 피해보는 제1번이 여자들입니다. Once the country collapses, the women are suffering the most. 노예 시장에다 내놨습니다. They are sold as the slaves. 저 유럽의 네덜란드 또 노르웨이 그 바이킹족이 와서 우리나라 여자들을 사갔습니다. And those Vikings from the Norwegian countries, they bought our women. 요 바로 부산 건너편 후쿠오카는 한국에서 잡아온 노예를 파는 노예 시장이 됐어요. Fukuoka was a slave market. 다시 한번 해볼래요? Try that again. 다시 한번 해볼래요? 인조가 멍청해서 Because Injo was so stupid, 중국 군대가 들어왔습니다. the Chinese forces invaded. 모든 역사를 보면요, 이 왕과 대통령이 멍청하면요, 국민이 다 일어나도 못 이겨요. Now, once we have the stupid president or the king, we can overcome the situation. 와서 조선 여자들을 몇 명 잡아? 50만 명. To 100,000 Korean girls. 이거는 전쟁의 속성입니다. This is the warfare. 군인들의 사기를 높이기 위해서 Because they have to boost the morale of the soldiers. 나폴레옹이 알프스를 넘을 때 When Napoleon crossed over the Alps, 지금 현대식 군인들도 나폴레옹이 넘은 알프스를 넘으라고 재현해보니까 불가능하다. it's impossible even the modern soldiers to come across the Alps. 지금 못 넘어요, They 알프스를. can't do it. 어떻게 나폴레옹이 넘었냐? But how could they achieve it? 군인들에게 정신적 힘을 계속 펌프질하는 거죠. Instill the emotional power, sentimental power. 자, 저 앞에 보이는 저 고지만 넘으면 If we just come across the valley, 너희들이 좋아하는 여자가 있어 계속 말하는 겁니다. there are girls that you like. 가보니까 없어요. No girls. 저거 하나만 더 넘으면 여자가 있어. The girls over there. 여자와 전쟁은 이거는 그대로 함성한 게 It's the function. 그래가지고 결국은 알프스를 넘게 된 거예요. So he got to come across the Alps 여자 준다고. to get the girls. 지금요 똑같습니다. It's the same even these days. 북한 군대 애들한테 뭐라 교육하는지 압니까? How they educate the South Koreans, North Korean 남조선에 soldiers. 있는 소녀시대 애들 막 춤추는 거 기똥차지. 북한 애들 다 봐요 그 프로. 한국 프로를 다 본다고요. North Korean people are watching K-dramas. 이거 전쟁 나면 니들 거야, 니들이 데리고 저녁에 잠자는 거야. Once the war breaks out, you can sleep with them. 옛날이나 지금이나 똑같아요. It's the same.
이래서 잡아간 사람이 50만 명을 잡아갔어요. So they took 500,000 Korean women 그 군인들에게 다 나눠준 거죠. and distributed them to the soldiers. 군인 하나에 뭐 저 여자 3명씩 2명씩 다 나눠준 거죠. Like 3 women per a soldier. 끌려간 한국 여자들이 중국 가보니까 본처가 있는 거예요. 본처. And they realized that the Chinese people had their own wife. 그 중국 군인의 본처 밑에서 한국 여자들이 세컨, 더드 이렇게 거기 집에 들어간 거예요. And the Korean wives, Korean people, girls, they had to work as a slave, like a 중국의 third or 본처가 가만히 second wife. 보니까 자기 남편이 한국에 전쟁 갔다 오면서 이쁜 여자 2마리를 데려왔네. Recognize that the Chinese women that they got her rival. 옛날이나 지금이나 한국 여자가 얼마나 이쁩니까? The Korean women are very pretty. 그러니까 저녁에 잠잘 때 남편이 중국의 본처하고 안 자고 한국에서 잡아온 여자하고 잠자는 거야. So the Chinese guy, he sleeps with the Korean wife. 남편이 바깥에 간 사이에 So when the husband is out, 버섯 탈른 인두를 가지고 he used the torture 한국 여자들의 허벅지를 찢어버렸어. and tortured and sealed the thighs of the Korean woman, 저녁에 자기 남편이 한국 여자 위에 못 올라타게 하려고 so that her husband might not sleep with the Korean wife. 인두를 가지고 눈을 찢어버렸어. And for example, they tortured goes at the eyes of the Korean women. 거기서 탈출한 여자들이 압록강을 건너 다시 자기 고향으로 돌아오게 됐어. And they came back to their hometown, crossing over the Amro River. 자기 고향에 와서 창피했어. 중국 놈에게 몸을 버렸다 해서 동네에 들어올 수도 없었어. Because they got embarrassed because their bodies has been destroyed. 산에서 숨어 있다가 They hide it in the mountainside. 내가 마지막 죽기 전에 우리 엄마 얼굴 한 번만 보고 죽어야지. Before I die, I have to see the face of my mom. 그래서 들에 일하러 나오는 자기 엄마를 보게 됐어. So they got to see their moms. 그 엄마를 보고 바로 산에서 목매서 자살했어. And after seeing their mom's face, they just committed suicide. 이게 한국 여자들의 아주 비극이었어. This was a tragedy of the Korean woman. 다시 한번 해볼래? We'll repeat that. 아니요. 안 됩니다. 안 됩니다. 여기 아침에 나오신 여성분들 잘 들으세요. You know, women, you have to listen carefully to what I say. 여러분들 지금부터 내 말 안 들으면 If you didn't listen to what I say, 다시 한번 해볼래요? you have to repeat that. 아니요. 6.25 때도요. T-34 전차가 불광동에 들어오고 있었어요. Even during the Korean War, the T-34 was entering the Bulgangdong. 그런데 서울운동장에서 야구하고 있었어요. The 야구. people were watching baseball game in Seoul Stadium. 이게 우리 민족의 아주 나쁜 습관입니다. This is a bad temperament of this country. 어제도 저녁에 내가 일찍 여기 와서 여기 있는 몇 분하고 대화를 해봤습니다. Last night I came here early and discussed with the folks here. 부산의 상황이 어떠냐? How's the situation in Busan? 뭐 여러 가지 의견이 있습니다. A lot of ideas and opinions. 정가운 목사가 하는 8.15 집회 10,000명 서명대에 뭐 가느니 안 가느니 뭐 아이고 뭐 그 정가운 그 개자식 거기를 왜 가냐 뭐 이런 일들이 있다는 거야. Whether we participate there or not, there are a lot of discussions. 돌아와요 부산항만 부르면 답니까? You think that just singing along the song is all about 그 that? 노래를 언제까지 부를 수 있다고 생각하십니까? How long can you sing along the song? 꽃피는 동백섬에 봄이 왔대요. 1년 부르면 끝입니다. Just 1 year. 두고 보세요. See to it that. 어떤 일이 생기나 What's going to happen? 대한민국 끝났어요. The country will be destroyed. 제가 왜 일개 목사가 여기 와서 이렇게 소리를 지릅니까? Now, as a pastor, why do I have to shout out loud here? 누가 뭐라고 해도 저는요 이 시대 선지자입니다. 선지자. I'm a prophet of this age and generation. 선지자가 뭐 하는 사람입니까? And who's a prophet? 앞으로 되어질 일을 먼저 본다는 것이지. Prophet foresees the future. 독일의 아돌프 히틀러가 And Adolf Hitler of Germany. 독일이여 일어나라. Rise of Germany. 촛불 시위에 나오라. You have to participate in the Chopol protest. 저 불란서와 맞짱 뜨자. You have to fight against the France. 우리는 절대로 영국과 불란서에 지배받을 수 없어. We're never going to be occupied by Germany. 전쟁으로. So war. 선동을 했습니다. And he instigated his people. 그렇게 똑똑한 독일 국민들이 히틀러에게 팍 쏟아버린 And 겁니다. Germans got deceived by Hitler. 우리나라는요
이승만 대통령이 건국하러 올 때 글 못 쓰는 백성이 70%입니다. 문맹입니다. You know, when Lee Seung-man founded this country, about 70% of the population were 독일은 illiterate. 종교 개혁을 한 나라이기 때문에 전 국민이 성경을 다 읽을 줄 알았습니다. But Germany, they did a reformation, so most of the people could 그런 read the Bible. 똑똑한 독일 국민들도 선동에는 무너진 겁니다. They 선동에는 are so smart, but they got destroyed by the instigations. 다 일어났습니다. It rose up, 2차 세계대전 피해받아는 것입니다. and Second World War bloody. 그때 보네퍼 목사님이 일어났습니다. The Bonhoeffer, he was a pastor 미국에서 공부하다가 studying in America. 저 히틀러 저놈을 내가 죽일 거야. I have to kill Hitler 먼저 본 거죠. because he foresaw. 유명한 말을 했습니다. He made a famous remark. 미친놈에게 운전대를 맡길 수 없다. I cannot let the insane driver drive the car 미친놈이 운전하면 뒤에 승객은 다 죽는 거죠. because if the insane person drives the car, all the passengers will die. 오늘날 이 시대 미친놈이 누굽니까? And who is a crazy guy? 누굽니까? 누굽니까? 이 시대의 한국판 히틀러가 누굽니까? 저 미친놈에게 운전대를 맡기면 대한민국 전체가 죽을 수밖에 없는 You 것이죠. can't let the crazy guy drive the car. 미국에 있는 친구들이 가지마 가지마 너 가면 죽어 하고 말렸습니다. And friends in America resisted that Bonhoeffer, you are not supposed to go back to your country. 보네퍼 목사님이 해설을 했습니다. But the Bonhoeffer pastor, he explains. 여러분 한번 따라서 To 해주십시오. repeat after this. 따라서 하십시오. 목사라는 것은 목사는 죽은 뒤에 As somebody 가운을 뒤집어 쓰고 wearing a gown, 한 송이의 꽃을 가지고 the flower, 시체 앞에서 the dead body, 장례식 치러주는 사람이 아니요. do the funeral service. 잘 들으세요. To listen carefully. 목사는 죽은 뒤에 한 송이의 국화꽃을 가지고 가운을 뒤집어 쓰고 시체 앞에서 장례식 치러주는 자가 아니요. It's not the job of the pastor to do this work. 성도와 국민들이 죽음으로 가기 전에 죽음을 막아주는 것이 목사가 할 일이다. The death of the people. That's what the pastor is supposed to do. 다른 방법 없습니다. Other means possible. 10,000명 서명해야 됩니다. 10 million signing project. 어디다 써먹으려고 하냐? We're going to use that. 국민들을 깨우쳐야 돼. We have to educate people. 10,000명 서명이 왜 필요하냐? Why is that necessary? 10,000명의 서명이 되는 날 문재인은 내려오게 돼 있습니다. Once the project is complete, Moon Jae-in has to step down. 딱 방법은 하나밖에 없습니다. That's the only means possible. 10,000명을 유튜브에 걸어놓고 하루에 10분씩만 국민들을 가르치면 You have to let them watch YouTube and you have to educate them. 저 문재인의 사기치는 것을 알게 돼요, We 국민들이. can reveal the scam of Moon Jae-in. 그래서 1,000,000 서명이 꼭 필요한 That's 것입니다. why it's necessary to do the 10 million project. 지금도 제가 어젯밤에 내려와서 호텔에서 하룻밤 자고 Last night I slept in the hotel room. 제가 이렇게 연설하고 가르쳐 드리니까 여러분들이 생각이 또 달라지잖아요. I'm teaching you and you're changing your mind. 야, 이거 부산에서 듣는 거하고 좀 다르네. It's a little bit different. 좀 미쳤네, 문재인 저 자식 It's 저거. crazy. 근데 제가 몸이 하나인데 어떻게 전국을 이렇게 다 다니겠습니까? I have only one body. 다 다녀봤자 여기 지금 모이신 분이 한 200명밖에 안 되는데 Only 200 강연하지 않습니까? I can take. 또한 내가 이 강연하는 내용이 이게 답니까? 1000분의 1도 안 됩니다. 1000분의 1도. It's only 1,000. 이 문재인의 범죄의 디테일한 내용은요. 계속 1년 동안 여러분에게 강의해도 부족합니다. I have to keep telling about this situation. 그래서 1,000,000 서명이 필요하다는 거예요. That's why the 10 signing project is important. 할렐루야. 목회상 지도자 여러분, The leaders here, 대한민국을 주체 사상에 내어 주시든지, 김정은에게 내어 주시든지, 안 됩니다. 내어 주실래요? 아니요. 결단하십시오. have to determine 부산을 책임져 주십시오. to take responsibility over here. 부산 350만 시민 여러분, Dear 3,500,000 people,
이번에 부산이 한번 대한민국을 지켜주십시오. We have to protect this country. 몰수히 일어나 서명해 주십시오. Let's do this signing work. 어느 도시를 가도 10%는 빨갱입니다. 10% of the population are leftists. 350만 부산 시민 중에 10% 빨갱이 빼고 Without the leftists, 이번에 여기에 서명 안 한 사람들은 빨갱이에요. all the people who do not sign here, they are leftists. 그 어쩌자는 거야? So what are we supposed to do? 김정은한테 갖다 바치겠다는 겁니다. We're going to sell this country to Kim Jong-un? 나는 문재인이가 대통령 선거할 때 낮은 단계 연방제란 말을 나는 못 알아들었어요. 그게 뭔 말인지 솔직히 몰랐어요. 좋은 나라, 나는 좋은 나라 만들어 주는 줄 알았습니다. 알고 보니까 2년 만에 정체가 드러났습니다. 보니까 낮은 단계 연방제가 결국은 고려 연방제예요. 그거 찍고 결국은 그거를 찍고 결국은 뭐냐, 북한한테 이 남조선을 갖다 바치겠다는 겁니다. 2년 동안 드러났어요. 이제 다 드러났습니다. 다 먹었습니다. 자 보세요. 국정원, 검찰, 경찰, 기무사, 언론, 군대, 법원, 우파 시민단체인 과거의 재앙군의 고엽제, 경호에까지 완전 장악당했습니다. 완전 장악당했습니다. 그런데 감사하게도 한국에 기독교를 비롯한 종교는 점령을 못했습니다. 그래서 제가 시국선언문을 발표하자 이 대불청, 불교도 수뇌부, 저 조계종의 사람들은 다 좌파예요. 근데 불교 평신도들은 99%가 다 우파예요. 천주교 신부들이 5,000명인데 그 중에 정의사정에서 정의 같은 소리가 앉아서 나쁜 놈들, 이 놈들이 불과 10% 그러니까 500명이 신부 500명인데 캐톨릭 안에서도 어떤 일이 생기냐, 미사다. 미사가 얼마나 엄중합니까? 개신교 예배는 저리 가졌죠. 그 엄정한 예배 시간에 평신도들이 일어나서 신부를 향하여 내려와 이 개자식아, 너 왜 그따위 설교해 이 자식아. 지금 천주교가 이런 상황이 일어났습니다. 평신도들이 또 똑똑합니다. 그래서 대수천, 대한천주교 대한민국 수호 해서 평신도들이 들고 일어났는데 거기도 90%, 95% 이상은 천주교인들도 다 건전한 대한민국 사람들입니다. 그래서 3대 종교인 이 불교에서도 청와대 텐트 안으로 찾아오셔서 프랭카드를 다 써가지고 오셔가지고 기자회견을 하면서 우리는 전폭적으로 한기총의 나라 살리기 운동에 함께 하겠다 하고 기자회견을 했습니다. 지금 이 불교에서도 맹렬하게 지금 서명운동을 하고 있습니다. 이게 왜 기독교가 할 일이냐? 역사와 전통을 자랑하는 불교가 해야지 하고 지금 일어났습니다. 천주교 지금 극렬하게 서명운동이 일어났습니다. 3대 종교가 다 일어났습니다. 그런데 교회 안에서 멍청한 목사들이 이 자식들이 말이야, 야! 니들이 목사야 이 자식들아. 정당은 하는 것은 참여하면 안 돼. 하지 마라 이 자식들아. 회개해라. 나쁜 놈들 같으니라. 회개하세요! 목사님들! 그리고 특별히 큰 교회 목사들, 시원하다. 당신들이 감춰놓은 돈이 많다면 그냥 커미아웃 해. 왜 큰 교회 목사들이 전면에 못 나오는지 압니까? 나한테 그래요. 저 목사 뒤에서 기도하고 있으니 열심히 해. 좀 나와서 청와대 좀 방문 좀 해서 국민들 앞에 한번 말도 한마디 해줘. 그러면 그거는 못하고 저기 비겁하다. 왜 그런지 아세요? 돈이 큰 교회 목사는 돈 감춰납니다. 이게 청와대가 다 알고 있어요. 까불면 턴다 이거지. 그러니까 커미나 하면 돼요. 내 미국에 지금 며칠 살았다 그러면 미리 자수하라고. 다음 여자 하나만 데리고 살기도 힘들잖아. 꼭 이쁜 여자들을 저 일본에 하나 놓고 미국에 하나 갖다 놔야 되겠나?
정부가 다 알아 이걸. 큰교회 목사들이 뭔짓 하는 거를. 그래서 꼼짝 못하고 지금 못하는 거예요. 난 이렇게 선언합니다. 1938년 북한에서 27회 총회를 개최할 때에 신사참배를 결의했습니다. 주기철 제명, 손양원 제명, 신사참배 결의했는데 그때의 목사들이 90%가 거기에 참가를 하고 찬성을 했습니다. 그러자 하지 선교사가 연단에 뛰어나오면서 이 회의는 무효야, 이거는 무효야, 나 오늘 있었던 이 일을 하나님 앞에 고발할 거야 했습니다. 그때 참여한 목사들이 몇 명인지 압니까? 90%입니다. 90%. 그때 90% 참여한 목사들의 주력 부대가 누구였었냐? 신사참배 결의. 일단 지역적으로는 거의 다 북한 출신 목사들, 우니칸 뭐 이쪽 계열입니다. 다. 그래서 해방 후에 하나님이 똑같은 한반도인데 사실은 북한이 기독교가 훨씬 셀 정도가 아니라 동양의 예루살렘이라고 했음에도 불구하고 우리가 소선지서 대선지서를 읽으면 두로와 시돈 어느 도시에서 하나님을 반역하는 행위를 한 자든 반드시 하나님은 짚고 넘어갑니다. 아멘. 그래서 해방 후에 북한을 사탄의 손에 던진 겁니다. 또 그 회의가 개최된 장소가 평양이었습니다. 던졌습니다. 반대로 그 범죄 행위에 참여하지 않았던 주기철, 손양원 이 사람들이 어디 사람인가? 박수 한번 쳐봐요. 경남 사람입니다. 경남 사람. 여러분의 동네 사람입니다. 해방 후에 하나님이 바로 요 부산 하나만큼은 6.25의 피해에서 하나님이 보호해 주신 것입니다. 아멘. 다 역사 철학의 이유가 있는 것입니다. 그리고 박정희 대통령 경제 개발할 때 하나님이 경남 창원공단, 마산, 울산 여기가 먼저 경제적인 하나님이 축복의 촛대를 주신 것입니다. 아멘. 왜? 순교했기 때문에. 이쪽 지역 목사들이 순교했기 때문에. 이 말을 가지고 나는 역사신학자들과 많은 토론을 했습니다. 왜 해방된 후에 북한을 하나님이 사단에게 던졌는가? 이것도 이 논지를 최초로 개발한 사람이 저입니다. 저. 지금은 역사학자들 신학교에서 막 떠들고 있어요. 이 역사의 논지를 개발한 사람이 제가 최초로 개발한 겁니다. 그래서 하나님이 남한에게 자유를 주셨고 신앙의 자유를 주시고 축복을 주시고 경제적 축복을 주셨는데 이렇게 잘 나가던 우리 남한이 세계 10위권에 갔는데 지금 와서 또 제2의 신사참배를 하면 돼요, 안 돼요? 안 됩니다. 이번에 서명에 안 참여하는 사람은 당신은 신사참배야. 맞습니다. 문재인 편에 드는 당신은 현대판 신사참배라고. 맞습니다. 과거에 일제 신사참배는 일본한테 했지만 지금 너희들이 하는 신사참배는 김정은한테 하고 있는 거야. 맞습니다. 동의하십니까? 지금 세월에서는 어떤 분위기가 일어나고 있느냐. 많은 성도들이 청와대 텐트 안에 찾아와서 하는 말이 목사님 이번 기회에 가짜 목사와 진짜 목사를 가려냅시다. 그리하여 목사님이 우리 목사님이 8월 15일 날 강화문광장에 나오는지 안 나오는지 우리는 지켜볼 것입니다. 안 나오면 우리는 교회를 다 떠나겠습니다. 떠나서 이번 일에 참여하는 교회로 다 모이겠습니다. 이렇게 가고 있는 거예요. 성도들이 더 잘하는 거예요 지금. 자 이제 아침도 드셔야 되고 사실 아침 먹을 시간이 없습니다. 우리가 여러분에게 제가 아주 무거운 짐을 제가 맡겨드리겠습니다. 부산 300만 서명해 주십시오. 아멘. 제가 이 성명서를 처음 발표할 때에 제 책조로 조갑재 선생님이 해설을 했습니다. 첫 번째 사건입니다. 그런데 국민들이 일개 목사가 목회나 하지 저 시기 말이야 뭔 사회 문제에 관여하고 정치 문제를 떠들어. 그러다가 뭐 정교 분리의 원칙이 어찌니 저찌니 떠들다가 완전 사기예요. 정교 분리의 원칙은요 그거 아니에요. 교회가 정치하지 말라는 뜻이 아닙니다. 제발 아셔야 됩니다. 토마스 제파슨복을 잘 보시라니까요. 미국의 3대 대통령이.
교회는 원래 정치하기 위하여 모인 집단입니다. 아멘 하나도 안 하잖아요. 아멘. 존 칼빈이 제네바 시장을 했다고 해요. 뭐 더 이상 어떻게 말을 해. 여러분의 우상인 아브라함 카이퍼가 화란에 총리를 했다고 해요. 뭐 더 이상 어떻게 말해요. 미국의 지금 공화당 민주당 이 두 당도요 다 교회가 만들어준 거예요. 동부에서 성가대석에 앉는 사람 사무의원, 평신도에 앉는 사람은 교회에서 하원을 일으켜서 교회가 미국의 양당을 만들어준 거예요. 맞습니다. 무슨 놈은 교회가 정치를 하지 말라. 일본 놈들이 우리한테 세뇌시킨 거야. 왜? 교회가 독립운동하니까 독립운동 못하게 하려고 서로가 간섭하지 않는 거다. 이런 사기를 친 겁니다. 이거 완전히. 전 세계 76개의 나라가 기독당인데 대한민국만 없는 거예요. 지금. 그래서 이번 기회에 우리 기회에 좋은 기회가 왔습니다. 이번에 우리가 이 일을 해내서 나라를 제대로 지키면 저는 하나님이 저 아이비리그 교수들이 하는 말 그대로 골드만삭스가 예언한 그대로 2050년도에 가면 대한민국은 정말 이거는 기립박수에 기립박수 자입하지 일어나면서 박수해야 돼요. 2050년도에 가면 대한민국은 세계 두 번째 나라로 성장한다. 박수입니다. 박수. 두 번째 나라로 두 번째 나라로 할렐루야. 우리 앞서는 손잡고 우리 한번 해봅시다. 자, 그렇죠. 우리 한번 해봅시다. 할렐루야. 자, 이제 앉으시고. 그런데 거기에 대해서 하버드 대학교 경제학교에서 로버트 베로가 하는 말 한번 들어보실래요? 왜 한국은 2050년도 가면 세계 두 번째 나라가 되느냐? 미국 다음 나라가 된다. 독일이 아니에요. 일본이 아니다 이거야. 왜 되느냐? 한국이 만들어 놓은 헌법, 이게 이승만이가 만든 거거든요. 이거는 성경으로 만든 성경으로. 할렐루야. 성경의 요약이 대한민국의 헌법입니다. 그래서 대한민국 헌법 하에서 북한을 통일을 하면 아멘. 2차 세계대전 이후에 148개 나라 중에 2차 세계대전 때 해방된 나라, 새로 만드는 나라가 148개입니다. 나라 중에 인간의 기본 욕구인 먹고 사는 문제, 산업화죠. 인간이 기본적으로 살아야 되는 민주주의, 이걸 만들어야 되는 나라는 148개 나라 중에 지구촌에 대한민국 하나밖에 없다는 거예요. 싱가포르이 되지만 그건 500만밖에 안 되는 도시국가. 대만 그건 유엔에 가입하지 않는 정신국가 아니다. 인구 5천만이 되어서 한국의 유일한 역사인데 여기에 이유가 있다. 첫째, 지도자를 잘 만났다. 이승만과 박정희를 두고 한동안에 그동안에 미국 아이비리그 교수는 이승만 박정희를 욕했어요. 독재자라고. 그런데 이승만과 박정희의 깨끗한 독재자, 이 두 사람 때문에 대한민국은 역사적인 일을 해냈다. 아멘. 두 번째로 순서의 선택에서 싸워서 이겼다 이거야. 오늘 여러분이 순서의 싸움에서 이겨야 됩니다. 아멘. 먹고 사는 문제를 먼저 하고 민주화를 할 것이냐, 민주화하고 먹고 살 것이냐. 전 세계 나라가 아프리카, 동남아, 필리핀 전체가 집불도 없으면서 민주주의 하겠다고 덤볐다가 다 망해버리고, 이제는 전 세계 경제, 정치, 사회학자들이 헌법처럼 만들어놨어요. 어느 나라든지 GMP가 7,000불 이하는 민주주의가 불가능하다. 이제 공부한 거야. 7,000불 이하는 민주주의가 안 된다는 거예요. 그 박정희가 맞은 거죠. 박정희 생각이 맞은 거죠. 그래서 한국은 순서의 싸움에서 이겼다는 거예요. 뭐 일단 새마을운동 먼저 하고 그 후에 민주화하자 해서 김영삼, 김대중 깜빡이다 집어넣은 거야. 박정희가. 떠들지 마라 이 자식들아. 먹고 살 것도 없는데 뭐 개뿔 민주화야 이 자식들아. 자, 이게 성공했다. 지금 여러분도 순서의 싸움에서 이겨야 돼요. 여러분의 개인, 가정, 교회, 또 직장 얼마나 문제들이 많아요. 그거 먼저 해결하다가는요 여러분 자체도 없어져 버려요. 순서의 싸움에서 이겨야 돼요. 뭐? 천만 서명을 먼저 해야 돼요. 천만 서명 먼저 해야 돼요. 순서의 싸움
싸움에서 이겨야 하는 것입니다. 천만 서명하면 여러분 개인, 가정, 교회, 직장이 가지고 있는 모든 문제 다 해결됩니다. 될 수밖에 없습니다. 문재인 저놈만 끌어내면 우리는 잘 나갈 수 있습니다. 세계 두 번째 나라로 갈 수가 있다고요. 우리가 동의하십니까? 동의하십니까? 그래서 로버트 베로의 말을 들어보세요. 한국처럼 저런 기적을 이루려면 여기에 다 종교 분들이 계신데 죄송합니다. 이건 양해를 구하고 말씀. 이건 로버트 베로의 논문입니다. 어느 사회든지 한국처럼 되려면 기독교인이 그 사회에서 10% 이상이 되어야 한다. 이렇게 쓰고 있어요, 논문이. Why? 이유 왜 그러냐? 기독교인들은 첫째로 고농도의 교육을 일주일에 한 번씩 받고 있다. 근데 우리나라의 전 국민의 25%가 주일날 가서 목사들 설교를 듣는데, 여러분 우리가 다 설교하지만 설교를 장난칩니까? 설교 한 편 하려면 3일 전부터 끙끙 몸살을 앓고 책을 뒤지고 인터넷 뒤지고 기도하고 해서 최고의 고단백질을 성도들에게 때리려고, 이게 2,500만이 그 사람들은 종교로 보지 않는 거예요. 사회교육으로 보는 거예요. 대한민국은 국민의 25%가 일주일에 한 번씩 목사들을 통하여 교육을 받고 있다. 그래서 대한민국은 앞으로 세계 두 번째 나라가 된다는 것입니다. 동의하십니까? 그리고 기독교인들은요, 기독교인들도 도덕질 잘해요. 사회에 나가서 하고 왔다가도 일주일에 한 번씩 교회에 오면 회개해요. 그래서 돈 훔친 거를 헌금한다고. 양심에 찔렸죠. 그래서 이 리와인드 할 수 있는 능력이 있는 거예요, 기독교인들은. 아니, 똑같이 도덕질 한다니까. 뭐 거짓말도 한다니까. 더 잘할지도 몰라. 근데 일단 교회에 와서 전능하사 천지를 만드신, 그러면 성령이 찔러요. 도둑놈 개새끼야. 네가 무슨 전능하사야 이 자식아, 이 개자식아. 이러니까 다 일주일에 한 번씩 우리는 청소를 하고 세탁을 하고 회개를 한단 말이에요. 아멘. 이래서 로버트 베로가 하는 말이, 한 시대가 대한민국처럼 되려면 인구의 10%는 기독교인이 돼야 되고, 또 이들이 소금과 빛의 노릇을 하기 때문에 다른 사람들에게 도덕의 감시자, 윤리의 감시자가 되기 때문에 대한민국처럼 되려면 무조건 기독교인이 10%를 되라. 이게 로버트 베로가 한 말이고, 또 아이비리그 교수 중에 하나는 2050년에 가면 반드시 대한민국은 세계 두 번째 나라가 될 텐데, 그때에 그들이 무슨 일을 할 것인가? 과거의 고토를 찾으려고 할 것이다. 중국의 동북삼성, 요령성, 빌림성, 흥룡망성을 절대로 가만두지 않을 것이다. 통일된 대한민국. 그때 내 나이가 95살인데 그 교수가 한 말이, 나는 그때 95살인데 대한민국에 가서 중국의 요령성, 빌림성, 흥룡망성을 대한민국이 다시 찾는 모습을 현장에서 보고 싶다. 현장에서 보고 싶다. 외국의 교수들이 이렇게 예언을 하고 있는데 당사자인 우리는 지금 뭐 하고 있습니까? 천만 서명 할래요, 안 할래요? 합니다. 할래요? 네. 자, 천만 서명, 오늘 이 자리에 계시면 여러분들만 천만 서명하고 가면 안 돼요. 그거는요, 그 사람은 밥값 내고 가요. 밥값 내고. 나 밥값 없어. 그 어떻게 해야 되냐? 여러분이 오늘 이 자리에 계신 여러분은 천만 서명 위원장을 다 해달라는 거예요. 요거는 아멘 또 하나도 안 하죠. 위원장을 해달라는 거예요. 위원장. 아멘. 나는 오늘부터 부산을 건지기 위하여, 대한민국을 건지기 위하여 독립운동 저리 가랍니다. 천만 서명 위원장을 나는 봉사할 것을 하나님 앞에 한번 약속하시면 아멘. 두 손 들고 아멘. 누가 안 던지는지 보려고 해요. 안 든 사람들은 내가 빨갱이라고 내가 바로 당신 빨갱이야 그러는데, 다 들었죠? 네. 대한민국 살았습니다. 살았습니다. 옆 사람 손잡고 대한민국 살았습니다. 할렐루야. 이렇게 하여 예수왕국 복음 통일로 가는 겁니다. 두고 보세요. 이번 사건 지나면요,
반드시 예수한국 복음통일 이루어집니다. 아멘. 해석을 했습니다. 이게 첫 번째 사건입니다. 그런데 국민들이 일개 목사가 목회나 하지 저 시기 말이야 뭔 사회 문제에 관여하고 정치 문제를 떠들어. 그러다가 뭐 정교 분리의 원칙이 어찌니 저찌니 떠들다가 이거 완전 사기예요. 정교 분리의 원칙은요 그거 아니에요. 교회가 정치하지 말란 뜻이 아닙니다. 제발 아셔야 됩니다. 토마스 제파슨법을 잘 보시라니까요. 미국의 3대 대통령. 교회는 원래 정치하기 위하여 모인 집단입니다. 아멘 하나도 안 하잖아요. 아멘. 존 칼빈이 제네바 시장을 했다고요. 뭐 더 이상 어떻게 말을 해. 여러분의 우상인 아브라함 카이퍼가 화란에 총리를 했다고요. 뭐 더 이상 어떻게 말해요. 미국의 지금 공화당, 민주당 이 두 당도요 다 교회가 만들어준 거예요. 동부에서 성가대석에 앉는 사람 상원의원, 평신도에 앉는 사람은 교회에서 하원의원 일으켜서 교회가 미국의 양당을 만들어준 거예요. 맞습니다. 무슨 놈은 교회가 정치를 하지 말라. 일본 놈들이 우리한테 세뇌시킨 거야. 왜? 교회가 독립운동하니까 독립운동 못하게 하려고 서로가 간섭하지 않는 거다. 이런 사기를 친 겁니다. 이거 완전히. 전 세계 76개의 나라가 기독당이 있는데 대한민국만 없는 거예요. 지금. 그래서 이번 기회에 우리 기회에 좋은 기회가 왔습니다. 이번에 우리가 이 일을 해내서 나라를 제대로 지키면 저는 하나님이 저 아이비리그 교수들이 하는 말 그대로 골드만삭스가 예언한 그대로 2050년도에 가면 대한민국은 정말 이거는 기립박수에 기립박수 자입하지 일어나면서 박수해야 돼요. 2050년도에 가면 대한민국은 세계 두 번째 나라로 성장한다. 박수입니다. 박수. 두 번째 나라로 두 번째 나라로 할렐루야. 우리 앞사람 손잡고 우리 한번 해봅시다. 자, 그렇죠. 우리 한번 해봅시다. 할렐루야. 자, 이제 앉으시고. 그런데 거기에 대해서 하버드 대학교 경제학교에서 로버트 베로가 하는 말 한번 들어보실래요? 왜 한국은 2050년도 가면 세계 두 번째 나라가 되느냐? 미국 다음 나라가 된다. 독일이 아니에요. 일본이 아니다 이거야. 왜 되느냐? 한국이 만들어 놓은 헌법, 이게 이승만이가 만든 거거든요. 이거는 성경으로 만든 성경으로. 할렐루야. 성경의 요약이 대한민국의 헌법입니다. 그래서 대한민국 헌법 하에서 북한을 통일을 하면 아멘. 2차 세계대전 이후에 148개 나라 중에 2차 세계대전 때 해방된 나라, 새로 만드는 나라가 148개입니다. 나라 중에 인간의 기본 욕구인 먹고 사는 문제, 산업화죠. 인간이 기본적으로 살아야 되는 민주주의, 이걸 만들어야 되는 나라는 148개 나라 중에 지구촌에 대한민국 하나밖에 없다는 거예요. 싱가포르이 되지만 그건 500만밖에 안 되는 도시국가. 대만 그건 유엔에 가입하지 않은 정신국가 아니다. 인구 5천만이 돼서 한국의 유일한 역사인데 여기에 이유가 있다. 첫째, 지도자를 잘 만났다. 이승만과 박정희를 또 만났다. 한동안에 그동안에 미국 아이비리그 교수는 이승만 박정희를 욕했어요. 독재자라고. 그런데 이승만과 박정희의 깨끗한 독재자, 이 두 사람 때문에 대한민국은 역사적인 일을 해냈다. 아멘. 두 번째로 순서의 선택에서 싸워서 이겼다 이거야. 오늘 여러분이 순서의 싸움에서 이겨야 됩니다. 아멘. 먹고 사는 문제를 먼저 하고 민주화를 할 것이냐, 민주화하고 먹고 살 것이냐. 전 세계 나라가 아프리카, 동남아, 필리핀 전체가 집불도 없으면서 민주주의 하겠다고 덤볐다가 다 망해버리고, 이제는 전 세계 경제, 정치, 사회학자들이 헌법처럼 만들어서요, 어느 나라든지 GNP가 7,000불 이하는 민주주의가 불가능하다. 이제 공부한 거야. 7,000불 이하는 민주주의가 안 된다는 거예요. 그 박정희가 맞은 거죠. 박정희 생각이 맞은 거죠. 그래서 한국은 순서의 싸움에서 이겼다는 거예요. 뭐 일단 새마을운동 먼저 하고 그 후에 민주화하자 해서
김대중 깜빡이다 집어넣은 거야. 박정희가. 떠들지 마라 이 자식들아. 먹고 살 것도 없는데 뭐 개뿔 민주화야 이 자식들아. 자, 이게 성공했다. 지금 여러분도 순서의 싸움에서 이겨야 돼요. 여러분의 개인, 가정, 교회, 또 직장 얼마나 문제들이 많아요. 그거 먼저 해결하다가는요, 여러분 자체도 없어져 버려요. 순서의 싸움에서 이겨야 돼요. 뭐? 천만 서명을 먼저 해야 돼요. 천만 서명 먼저 해야 돼요. 순서의 싸움에서 이겨야 하는 것입니다. 천만 서명하면 여러분 개인, 가정, 교회, 직장이 가지고 있는 모든 문제 다 해결됩니다. 될 수밖에 없습니다. 문재인 전원만 끌어내면 우리는 잘 나갈 수 있습니다. 세계 두 번째 나라로 갈 수가 있다고요. 우리가 동의하십니까? 동의하십니까? 그래서 로버트 베로의 말을 들어보세요. 한국처럼 저런 기적을 이루려면 여기에 다 종교 분들이 계신데 죄송합니다. 이건 양해를 구하고 말씀. 이건 로버트 베로의 논문입니다. 어느 사회든지 한국처럼 되려면 기독교인이 그 사회에서 10% 이상이 되어야 한다. 이렇게 쓰고 있어요. 논문이. Why? 이유 왜 그러냐? 기독교인들은 첫째로 고농도의 교육을 일주일에 한 번씩 받고 있다. 그런데 우리나라의 전 국민의 25%가 주일날 가서 목사들 설교를 듣는데, 여러분 우리가 다 설교하지만 설교를 장난칩니까? 설교 한 편 하려면 3일 전부터 끙끙 몸살을 앓고 책을 뒤지고 인터넷 뒤지고 기도하고 해서 최고의 고단백질을 성도들에게 때리려고, 이게 2,500만이 그 사람들은 종교로 보지 않는 거예요. 사회교육으로 보는 거예요. 대한민국은 국민의 25%가 일주일에 한 번씩 목사들을 통하여 교육을 받고 있다. 그래서 대한민국은 앞으로 세계 두 번째 나라가 된다는 것입니다. 동의하십니까? 그리고 기독교인들은요, 기독교인도 도덕질 잘해요. 사회에 나가서 하고 왔다가도 일주일에 한 번씩 교회에 오면 회개해요. 그래서 돈 훔친 거를 헌금한다고. 양심에 찔렸죠. 그래서 이 리와인드 할 수 있는 능력이 있는 거예요. 기독교인들은. 아니 똑같이 도덕질 한다니까. 뭐 거짓말도 한다니까. 더 잘할지도 몰라. 근데 일단 교회에 와서 전능하사 천지를 만드신, 그러면 성령이 찔러요. 도둑놈 개새끼야. 네가 무슨 전능하사야 이 자식아. 이 개자식아. 이러니까 다 일주일에 한 번씩 우리는 청소를 하고 세탁을 하고 회개를 한단 말이에요. 아멘. 이래서 로버트 베로가 하는 말이, 한 시대가 대한민국처럼 되려면 인구의 10%는 기독교인이 돼야 되고, 또 이들이 소금과 빛의 노릇을 하기 때문에 다른 사람들에게 도덕의 감시자, 윤리의 감시자가 되기 때문에 대한민국처럼 되려면 무조건 기독교인이 10%를 되라. 이게 로버트 베로가 한 말이고, 또 아이비리그 교수 중에 하나는 2050년에 가면 반드시 대한민국은 세계 두 번째 나라가 될 텐데, 그때에 그들이 무슨 일을 할 것인가? 과거의 고토를 찾으려고 할 것이다. 중국의 동북삼성, 요령성, 길림성, 흥룡망성을 절대로 가만두지 않을 것이다. 통일된 대한민국. 그때 내 나이가 95살인데 그 교수가 한 말이, 나는 그때 95살인데 대한민국에 가서 중국의 요령성, 길림성, 흥룡망성을 대한민국이 다시 찾는 모습을 현장에서 보고 싶다. 현장에서 보고 싶다. 외국의 교수들이 이렇게 예언을 하고 있는데 당사자인 우리는 지금 뭐 하고 있습니까? 천만 서명 할래요 안 할래요? 합니다. 할래요? 자, 천만 서명, 오늘 이 자리에 계시는 여러분들만 천만 서명하고 가면 안 돼요. 그거는요, 그 사람은 밥값 내고 가요. 밥값 내고. 밥값 없어. 그 어떻게 되냐? 여러분이 오늘 이 자리에 계신 여러분은 천만 서명 위원장을 다 해달라는 거예요. 요거는 아멘 또 하나도 안 하죠. 위원장을 해달라는 거예요. 위원장. 아멘.
나는 오늘부터 부산을 건지기 위하여, 대한민국을 건지기 위하여 독립운동 저리 가랍니다. 1000만 서명 위원장을 나는 봉사할 것을 하나님 앞에 한번 약속하시면 아멘. 아멘. 두 손 들고 아멘. 누가 안 던지는지 보려고 해요. 안 든 사람들은 내가 빨갱이라고 내가 바로 당신 빨갱이야 그러는데 다 들었죠? 네. 대한민국 살았습니다. 살았습니다. 여사람 선장님 대한민국 살았습니다. 할렐루야. 이렇게 하여 예수왕국 복음통일로 가는 겁니다. 두고 보세요. 이번 사건 지나면요 반드시 예수왕국 복음통일 이루어집니다. 아멘. 자, 지방대회 지도자 대회를 제가 부산에서 오늘 처음 여기에 왔는데 정말 감사하고 열기가 대단하시고 역시 내가 믿음이 적었다. 이거 왜 하나님, 내가 엘리야 같은 말이에요. 하나님 목사 새끼들 다 뭐예요? 나 혼자 남았네요. 그랬더니 하나님 그래. 야 이 자식아 너는 저리 가라. 야, 부산 가봐. 네가 더 세면 천리야 이 자식아. 아멘. 예, 역시 와보니까 부산은 화끈합니다. 어렵지 않습니다. 여러분들이 길거리 서명대 성도들한테 둘씩 짝을 지어서 보내시는데 그 서명대는 무한정 공급하겠습니다. 제가 전국에 지금 10,000곳을 펼치는데 아직 5,000개밖에 안 됐습니다. 부산 지역의 전체적 전체 성도들 둘씩 짝을 지어서 서명해보니까 그냥 이렇게 편만만 들어가서 서 있어도요 하루에 500명 이상이 줄을 서요. 아멘. 왜 이제 나왔냐고 이래. 왜 이제 나왔냐. 맞습니다. 왜 이제 나왔냐. 그 대신에 10% 정도는요 강렬하게 욕을 하는데 야 이 미친년 개같은 년 처녀가 시집을 가지 미친년아 뭐 문재인 잘하고 있는데 그래서 아저씨 뭘 잘해요 그러니까 전쟁 없이 통일하자는데 전쟁 없이 이게 사기입니다. 맞습니다. 평화 통일은요 사기입니다. 사기. 맞습니다. 2000년 인류사에 평화란 말을 가지고 통일했던 모든 사건은 다 나라를 넘겨주는 걸로 끝났습니다. 맞습니다. 월남 넘어갈 때 평화회담 했죠. 레두트하고 키신자고 불란서에서 왜 월남이 미국이 말이야 5만 명 죽었어요. 미국이 한국만 5만 명 죽은 게 아니에요. 월남전에 미군이 죽은 사람이 5만 명이 5만 명 한국 5만 명입니다. 똑같아요. 맞습니다. 그런데 한국을 위해서 미군이 5만 명 죽었더니 한국은요 그 대가를 우리가 미국의 멸류관이 된 거예요. 미국의 멸류관. 대한민국은 미국의 자랑거리거든요. 멸류관이거든요. 근데 월남은요 5만 명 죽어가면서 최신의 전투기 F-5 최신의 무기 전체 다 갖다 줬더니 갖다 주면 그 다음날 월맹한테 팔아먹는 거야. 월남 군대가 개지랄 떠는 거야. 신부들이 목사들이 성녀들이 사이공 시내에 나와서 오탄트 물러가라 하는 거예요. 그래서 미국이 이 나라는 도와줘도 안 돼. 그래서 넘겨주자 해서 평화회담한 거예요. 평화회담은 유고, 체코, 오스트리아 이 모든 것을 소련으로 넘겨줄 때도 평화회담으로 넘겨줬습니다. 다. 그러니까 평화회담 한다 그러면 이렇게 생각합니다. 넘겨주는구나 이렇게 생각합니다. 6.25 일어날 때도 평화회담 했습니다. 북한하고 김규식, 여운형 북한 가가지고 계속 평화회담 한다는 것은 무슨 뜻이라고요? 넘겨준다. 다시 평화회담은 뭐라고요? 넘겨주는 것입니다. 지금 문재인이가 바로 지금 그 짓을 하고 있는 것입니다. 그게 길거리에서 특별히 전라도 쪽에서 야 전쟁 없이 평화로 통일하자는데 니들이 길거리에서 왜 서명하고 있어? 미친 소리 하지 마세요. 자, 두 손을 한번 높이 드시고 여기에 종교를 달리하시는 분들이 계셔도 하늘에 있는 하느님에게라도 기도하게 해주십시오. 우리 기독교는 하나님께 기도해 주십시오. 주여 삼창하고 하나님 이 나라를 살려주시옵소서. 살려주시옵소서. 주여 삼창하고 통성을 한번 기도하겠습니다. 주여 살아계신 우리 아버지 하나님 살려주시옵소서. 이 나라를 살려주시옵소서. 우리가 잘못했습니다. 우리가 실수했습니다. 오 주님이시 아버지 성령이여 아버지여 불쌍히 여겨주세요. 우리의 허물을 우리가 잘못했습니다. 너무나 주님 먹고 살기에 바빴습니다.
후손을 교육하지 못했습니다. 정교조들에게 다 자녀들을 내어줬습니다. 대하는 일에 너무 바빠서 나라가 망하는지도 모르고 살았습니다. 아버지여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 살아계신 주님, 우리가 잘못했습니다. 하나님이 우리에게 주신 금색이 최고의 축복인 우리 조국 대한민국이 망하는지도 모르고 너무나 내 일에 바빴습니다. 먹고 살기 바빴습니다. 목회하기 바빴습니다. 우리 자녀들이 정교조들이 데리고 장난칠도 못하고 우리는 밥상머리 교육도 못했습니다. 용서하여 주시옵소서. 이제 우리가 일어서기를 원합니다. 성령님 도와주시옵소서. 반드시 8월 15일 날 문재인을 끌어내게 하여 주시고 예수 한국 복음 통일 갈 수 있도록 우리를 성령으로 이끌어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 광고 한마디만 드리겠습니다. 지금 이 시간부터 여러분이 바로 여러분의 핸드폰에 있는 모든 분들에게 메시지를 날려서 오후 5시입니다. 오후 5시 어디죠? 광복로에서 김문수 지사님이 내려옵니다. 김문수 지사님은 2년 전부터 우리 교회를 다닙니다. 이재호 장로님이 내려오십니다. 이재호 장로님이 내려오십니다. 그리고 기라성 같은 강사가 내려오고 저는 오늘 여러분이 아침에 들은 이 강의를 그대로 합니다. 제가 해서 부산 시민들을 깨우기를 원합니다. 그래서 여러분 많이 연락하셔서 그 자리에 꽉 찰 수 있도록 이게 첫 대회이기 때문에 전 세계 중계방송이 지금 내가 하는 말까지도 아프리카까지 지금 날아가고 있습니다. 부산에 한번 보여주시기를 바랍니다. 아멘. 감사합니다. 정광훈 목사님 정말 피를 토하는 그런 얘기를 저희가 들었습니다. 우리 이 일을 잘 감당해 주십시오. 제일 앞장에 서서 거친 비바람 맞고 묵묵히 해나가고 있습니다. 저도 텐트에 한번 다녀왔고 했습니다만은 기도 많이 해주시고 우리 목사님 잘 감당하십시오. 응원합니다. 우리 큰 박수 한번 부탁드립니다. 식사 예약 시간이기 때문에 중요한 광고 몇 가지 드리고 식사하면서 혹시 질문할 것 있으면 질문 받고 그래 하겠습니다. 우리 배수태 남구 부구청장 했던 분과 또 한선심 한가족 요양병원 수영구청장 출마했던 한선심 원장님 계세요? 네, 예, 오셨네요. 저희와 함께 이 일에 싸우고 있습니다. 구청장 출마했던 분과 또 구청장 했던 분들과 이런 분들도 저희가 함께 멤버로 일을 하고 있습니다. 오늘 중요한 것 가운데 하나가 너알아 TV 여러분 아실 줄 믿습니다만 구독 신청해 줘야 됩니다. 전국적으로 1000만 명이 구독할 때에 온 국민 교육이 가능하기 때문에 여러분 꼭 이 집회와 더불어서 너알아 TV 혹시 우리 목사님 가운데 안 돼서 유튜브에 들어가서 너알아 TV 구독 신청하고 좋아요 그 다음에 내용받기 하면 딱딱 핸드폰에 뜨고요. 오늘 지금 얘기한 것이 전 세계 지금 생방송이 나왔고요. 또 우리 부산서 활동하는 자유정의TV가 있습니다. 화질이 유튜브 방송 중에서 제일 고화질로 잘 하고 있습니다. 자유정의TV를 누르시면 부산의 모든 저희가 하는 집회, 저희가 하는 모든 것들이 전 세계에 생중계로 나가고 있습니다. 설마 선생님이 수고해 주신 자유정의TV 꼭 구독, 좋아요 눌러주시고 그 다음 이도석 장로님도 오셨는데 길 따라 바람 따라합니까? 네, 해서 개인 유튜브 하시는데 여러분 많이 시청해 주시고 제가 보니까 아주 귀한 분이 오셨는데 주동식 기자님이 오셨네요. 우리 저 뒤에 서가 계시는 주동식 기자님은 애국 투쟁의 선봉에 서서 모든 기사거리를 세계로 날리는 아주 훌륭한 애국 투사신데 어떻게 이 아침에 오셨네요. 우리 큰 경례 박수 한번.
우리 조동식 기자님 오늘 취재차만 내오신 것 같습니다. 대단히 감사하고요. 여러분에게 신문을 나눠드린 것은 신문 피하려는 아닙니다. 오늘 좀 부산일보가 어제 아래 목요일 날 사면에 5단통 광고가 났는데 거기에 보면 뭐가 있느냐, 부산에서 출발하는 차량 시간표와 책임자가 있어서 주는 겁니다, 여러분. 그래서 다른 거는 다 버리고 사면만 째 가셔도 되고, 사면을 보시면 사면 하단에 보시면 서울에 이번에 부산선 모두도 우리가 버스가 최소한 200대 300대 올라가야 안 되겠다 그렇게 생각합니다. 지난번에 3.1절이나 탄핵할 때도 많은 버스들이 올라가고 저도 인설에서 올라가 봤습니다만은 이번에 여러분 정말 8.15 국민대회에 올인할 수 있도록 그렇게 오신 여러분들이 버스 책임자가 되면 좋겠어요. 지금 거기에는 급하게 하는 바람에 여기 사면에 문재인 하자 1000만명 부산대교 거기에 있네요. 거기에 보시면 사면 5단통에 보면 장소 6시 반에 다 출발해서 가면서 또 싣고 가고 이렇게 하겠습니다. 장소와 책임자가 있고 하니까 여러분 그렇게 해주시기를 바라고, 그 다음에 한기총 지역장님은 식사 후에 남아서 오늘 할 일 좀 원활하기 때문에 남아주시고, 우리 자유민주 외국시민 총연합의 집행위원과 우리 검증단의 임원들도 좀 남아주시고, 여러분들에게 소개하고 얘기할 게 많지만 시간이 아쉽습니다. 여러분 오신 분들이 서명운동에 앞장서고 서울 가는데 앞장서서 귀한 목사님, 장로님, 또 우리 불자님들, 우리 또 천주교인님들 오늘 오신 것을 환영하고, 또 우리 시민운동 하시는 운동가들도 환영하고, 오늘 목사님이고 그러다 보니까 기독교적인 내용들이 많이 들어간 것을 여러분이 이해해 주시기를 당부를 드립니다. 이 운동은 함께 하는 것입니다. 식사하는 방법은 중요한 광고 빠진 거 있나요? 우리 집행부에 중요한 광고. 네. 식사하면서 여러분들 질문도 받고 우리 더 말씀을 듣도록 하는데, 여기에서 식사할 수 있는 분이 100명이고 더 넘는 분들은 옆에 방에 가시면 식사하셔도 됩니다. 그래서 식사는 바로 옆에 방 나가시면 바로 옆에 방에 식사가 준비되어 있습니다. 여러분 드실 만큼 또 오셔서 여기서 식사하시고, 자리가 없으신 부분은 17층 여기 뷔페 식당에 가셔서 식사해도 됩니다. 우리 성시연합회라든지 또 우리 강시 종친회라든지 기타 여러 오신 분들 다시 한 번 더 감사를 드리고, 우리 대수천 대불총 대한민국 지키기 불교인 청년합, 불교인 청년합, 정말 다시 한 번 더 감사를 드립니다. 우리 박수로 오늘 행사를 마치도록 하겠습니다. 오신 모든 분들 감사드리고 축하드립니다. 네, 식사는 기도 안 합니까? 개별로 하시면 좋겠습니다. 왜냐하면